Okay. මට ඕනේ 2 volunteers දෙන්නෙක් to read this dialogue. So I need 2 volunteers to read this dialogue. And the two characters are Dilini and Menumi, and who wants to be Dilini and who wants to be Menumi. Okay, it doesn't matter whether he or she. Okay, let's make a key one ready. Menumi and Dilini Venuata. Okay, Samidini and Asmini, can you? Asmini. Okay. No volunteers then. කවුරුත් කැමති නැද්ද කියවන්න? Okay. හරි කවුරු දෙනෙක් ඉක්මනට කියන්න ටක් ගාලා. සර් Yes. මං කියන්නද? හරි සසන් එහෙනම් එක කැරක්ටර් එකක් ඩිලිනිට එන්නේ. එහෙනම් අනිත් කැරක්ටර් එකට කවුද එන්නේ? හරි ඉතින් මම අස්මිනිගේ නම ඉස්සෙල්ලා කිව්වන අස්මිනි එන්න. අස්මිනි. So you are Menumi Asmini and Dilini is Sasan. Okay, Sasan, can you start now? Hi Menumi. Why are you late so much? I was here for you more than 20 minutes. Okay, Sasan, just wait. Hi Menumi. Why are you late so much? I was here. H-E-R-E here. Metana. For you more than 20 minutes. Okay, Asmini, it's your turn now. Start. Asmini. Don't you hear me? Yes, Asmini. Asmini, we can't hear you. Are you reading this or not? Can't hear your voice clearly. Asmini, say something. සර් මම කියන්නද? Okay, then it doesn't matter. Asmini, we can't hear you. Maybe there's something wrong with your device, with your microphone, or with your headset. Okay, Dushmika. Yes, you can continue, Dushmika. Yes. I met one of my old friends, Sarsha, on the way. He was in trouble. Sasan. What's that? What has happened to him? Okay, Dushmika. He has lost his purse. Then I gave him some money to buy something he needed for his sister. He needed, isn't it? He needed. Okay, Sasan. By the way, have your person everything for you educational trip next week? Okay, Sasan. Have you? What's the word that you have pronounced? P-R-E-P-A-R-E-D. What's the word? Prepared? Yes. Have you prepared everything for our educational trip next week? Yes, Sasan. Not Sasan, Dushmika.
almost finished, but I want to buy a new pair of canvas shoes. Good. Sasan, it's your turn now. From where are you going to buy it? I join with you. Dushmika. Thanks. Let's go to Nisam Shoe Mart. Goods are very cheap there. Sasan. Not only the goods are cheap, but also they are in the best quality too. Not there are Sasan. How do you pronounce that part? There are. No, not there are. Say it again. They are. They are. They are. Okay. But also they are the best quality too. Okay, the last part. Let's go then. Let's go then. Okay, good. So thank you very much for your contribution. Okay, hi Minumi. Why are you late so much? අයියා මෙච්චර පරක්කු කියලා අහනවා දිදිනි. I was here for you more than 20 minutes. මං ඔයා එනකම් මෙතන මිනිත්තු 20කට වඩා බලාගෙන ඉන්නවා. මෙන්න මේ කියනවා I met one of my old friends. මගේ පරණ යාළුවෙක්ගෙන් එක්කෙනෙක් හම්බුණා. පරණ යාළුවෙක් හම්බුණා කියලා කියන්නේ තරුෂ on the way. එන ගමන් තරුෂව හම්බුණා. He was in a trouble. එයා ප්‍රශ්නෙක හිටියේ. What's that? What has happened to him? ඒ මොකද්ද? එයාට මොකද්ද වෙලා තිබ්බේ? He has lost his purse. එයාගේ පර්ස් එක නැති වෙලා තිබ්බේ. them නෙමෙයි මෙතන දෙන්න වෙනවා. Then I gave him some money to buy something he needed for his sister. Then ඊට පසුව I gave him මම දුන්නා ඔහුට some money මුදල් ටිකක් to buy මිලදී ගන්නට something මොනවා හරි he needed ඔහුට අවශ්‍ය වෙලා තිබුණු for his sister සහෝදරිය වෙනුවෙන්. එහෙනම් සහෝදරිය වෙනුවෙන් මිලදී ගන්නට අවශ්‍ය වෙලා තිබුණු දේවල් ගන්න මම එයාට සල්ලි ටිකක් දුන්නා. දිලිනි කියනවා by the way ඒක නෙවෙයි. දැන් topic change කරනවා. by the way ඒක නෙවෙයි. Have you prepared everything for our educational trip next week? ලබන සතිය යන අධ්‍යාපන චාරිකාවට ඔයා හැමදේම සූදානම් කරගත්තද? Almost finished. ඔව් හැමදේම වගේ ඉවරයි. But I want to buy a new pair of canvas shoes. මට ඕනේ අලුතෙන් canvas shoes pair එකක් මිලදී ගන්නට. From where are you going to buy it? ඔයා කොහෙන්ද ඒක මිලදී ගන්න හදන්නේ? I'll join with you. මමත් ඔයත් එක්ක එන්නම්. Thanks. Let's go to Nisam Shoe Mart. එහෙනම් අපි යමු නිශාම්ගේ shoe mart එකට. Goods are very cheap there. මොනවද මේ goods කියන්නේ? Goods are very cheap. බඩු goods හොඳ කියලා මේවා? කියන්නේ goods මෙතන goods කියන්නේ හොඳ නෙවෙයි හොඳේ. good කියන්නේ හොඳ adjective එකක්. මෙතන goods කියන්නේ noun එකක්. plural noun එකක්. බඩු භාණ්ඩ කියන එක. එහෙ බඩු ගොඩක් ලාභයි කියලා කියනවා. Not only the goods are cheap. බඩු ලාභ විතරක් නෙවෙයි but also they are the best quality too. ඒ වගේ quality එකත් හොඳම best හොඳම. මෙහෙම කියනවා let's go then. එහෙනම් ඉතින් යමු. හරි දැන් එහෙනම් මේ ප්‍රශ්න 8ට උත්තර ටික අපි මෙතනම ලියමුද? ඉක්මනටම ඊළඟ chat එකට yes කියලා දාන්න. මම මේ ප්‍රශ්න 8ට උත්තර 8 දිනකින් අහනවා. Okay? Then start now. පටන් ගමු.
හොඳයි අපි මේ ඩයලොග් එක කියෙව්වා. ඩයලොග් එක කියවලා මේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියන්න කියලා තමයි මම කිව්වේ. මේ ටියුට් එක මම ලබන සතියේ ගිය සතියේ දැම්මා ඔයාලට මේක print එකක් ගන්න කියලා. මම හිතන්නේ හැමෝම මේ print එක අරගෙන ඇති. අරගත්තේ නැත්නම් පුළුවන් දැනට ස්ක්‍රීන් එක දිහා බලාගෙන කරන්න. ඒ නැත්නම් group එකේ දැනට ඒකේ PDF එක තියෙනවා. මම ඇඩ්මින් ඔන්ලි කරා මැසේජින් ඒ අර මගේ ලින්ක් එක හැමෝටම පේන්න. ඕකේ. මේක කරන්න කිව්වද? ඔව් මේක කරන්න කිව්වා දරුවෝ. සර්. ඕකේ. සර් මේ ඒක ඇක්ටිවිටි 2 එකත් කරන්න ඕනද? නෑ ඇක්ටිවිටි 1 එක විතරයි මම කියන්නේ. හරි ඇක්ටිවිටි 1 එක ඉවරයි නේද හැමෝම? Okay, so yes, I'm asking from Alum. Alum, can you tell me the answer for the first one? Who came late? What is the Menumi. answer?
Yes, Menumi. The answer is for the first one is Menumi. Menumi was late. Okay. And second one, Hirun. Hirun, tell me, how long was Menumi late? How long was Menumi late? How long? Tarusha lost space. How long was Menumi late? So you have to read the period of time. Okay, how long? 5 minutes, 2 minutes, 20 minutes, 1 hour, 2 hours. So how long was she late? 20 minutes. 20 minutes. Yes, 20 minutes. The answer for the second one is 20 minutes. So you can say about 20 minutes. Okay. Okay. Nadun, can you tell me, Nadun Dulsara, can you tell me who did Menumi meet on the way? Who did she meet on the way? The name of the person? Nadun? Nadun? Okay, I'm waiting for you. So, Renuja Onal, can you tell me the answer for the third one? Who did Menumi meet on the way? And she has met one of her old friend. Can you tell me the name of that person? Canvas, shoes. Meet means muna gehenama. Who did Menumi meet on the way? On the way කියන්නේ එන ගමන්. නේද? On the way කියලා කියන්නේ එයාගේ ගමනේ අතරමඟ. යන ගමන් හෝ එන ගමන් who did Menumi meet? කාවද මුණ ගැහුණේ කියලා අහන්නේ. සර් 6 වෙනි එක නේද ඇහුවේ? නෑ 3 වෙනි එක. Tarusha. So can you repeat your answer? I didn't hear you properly. What's the answer for the third one? Tarusha. Yes, the answer is Tarusha. Okay. Fourth question. What has happened to Tarusha? Dushmika, can you tell me what has happened to Tarusha? He has lost of his purse. He has lost his purse. That's all. He has lost his purse. When are they going on an educational trip? When are they going on an educational trip? Janidu, can you tell me? Janidu? Next week. Yes. 4 වෙනි එකට උත්තරේ මොකද්ද? So what is the answer for the fourth one? What has happened to Tarusha? Tarusha මොකද වුනේ? He has lost his purse. The answer is here. You can see I have highlighted it. සර් 4 වෙනි එකට උත්තරේනේ. Yes. Okay. The answer for the fifth one is next week. Next week. Okay. What did Menumi wanted to buy? What did Menumi want to buy?
Renuka, Ganganath. What? Canvas shoe. Yes, canvas shoes. Canvas shoes. The answer, New paid canvas shoes. yes, the answer is also correct. A new pair of canvas shoes. Okay, a new pair of canvas shoes is correct. So it is the perfect answer. Okay, from where was she going to buy shoes? I'm going to ask the question from Yalindu. Yalindu, can you tell me the answer for the seventh one? From where was she going to buy shoes? From where? Sir, highlight උත්තරේ මොකක්ද sir? මට කැඩි කැඩි එහුනේ. Okay, so I'm going to highlight it. Okay sir. Yalindu? සර් හත් වෙනිකට මං කියන්නද? ඔව් sir. Yalindu can හත්වෙනි එකට answer එක. From where was she going to buy shoes? From where කොහෙන්ද was she going to buy? මිලදී ගන්නට ගියේ. sir මට කැඩි නිසාම් ෂූමාර්ට්. Yes, at Nizam's shoe mart. This is the answer for seventh one. At, yes, you can put at the beginning of the sentence. At Nizam shoe mart. sir Yes, sir yes, I can hear you. කියන්න. කියන දරුව මට ඇහෙනවා. කවුද? Yes. හරි. එහෙනම් 8 වෙනි එකට answer එක කවුද කියන්නේ? Sir, mama. සසන් කියන්න බලන්න 8 වෙනි එකට. Why do they buy shoes from Nisa shop? කැඩි කැඩි එන්නේ. Very cheap and best quality. Oh, because කියලා ලියන්න ඕනේ. Because goods are very cheap and in the best quality. The best quickly to Quickly quality. sir මට 6 වෙනි එකේ ඉඳන් කැඩි කැඩි එහුනේ. 6 වෙනි එකේ ඉඳන් 8 වෙනි එකට උත්තර දෙකක් නෑනේ. නෑ 8 වෙනි එකට මේක තමයි උත්තරේ. Because goods are very cheap and in the best quality. ඔයාලට මේ answers ටික මම highlight කරලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ 7. මෙන්න 6. මෙන්න 5. answers ටික තියෙනවා. So why do they buy? ඇයි කියලා ඇහුවොත් so you have to answer because මක් නිසාද? Goods are very cheap and in the best quality. හොඳම quality එකකින් සහ මිලෙන් අඩුයි. හරි. ඊළඟ එක. Find antonyms for the following words from the underlined words in the dialogue. හරි. සර් ප්‍රශ්නේ මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ? මම කියන්නම් ඒක තමයි මේ ප්‍රශ්නෙට අනුව උපදෙස් හරි මේ දීලා තියෙන වචන වලට antonyms. So antonyms කියන්නේ මොකද්ද? grade 7 වල පළවෙනි lesson එක antonyms කියන්නේ සමාන පද. සමාන පද නෙවෙයි. විරුද්ධ පද. විරුද්ධ පද. හරි. ඔන්න විරුද්ධ පද. අහගන්න. synonyms.
antonyms. synonyms කියන්නේ සමාන පද. similar words කියලා මම දාන්නවා. synonyms කියන්නේ similar words. antonyms කියන්නේ different meaning words. මේ දෙක පටල ගන්න එපා. මෙතන so you have to write the antonyms. antonyms ලියන්න තියෙන්නේ මේ antonyms කොහොමද හොයාගන්නේ? මේක හොයාගන්න ඕනේ උඩ තියෙන dialogue එකෙන්. වෙන කොහෙන්වත් නෙවෙයි. හිතලා තමයි. හැබැයි dialogue එකේ තියෙනවා මේ ඔක්කොම ටික. okay? හරි. දැන් එහෙනම් ඉක්මනට මට chat එකට yes කියලා දාන්න හොයාගෙන. මම හිතනවා පැහැදිලි ඇති කියලා උපදෙස් ටික. සර් එතකොට ඒ දේවල් අන්ලයින් කරන්නත් ඕනද? ඔව් මෙතන කැඩි underline කැඩි ඇහෙන්නේ ආච්චි කියනකො. හරි පුතේ. මෙන්න මේ තියෙන වචනවල antonyms විරුද්ධ පද උඩ තියෙන dialogue එකකින් හොයලා ලියන්න මෙතන. underline කරන්න ඕනේ නැහැ. ඒක මම කලින් එකේ marks දාන්න වලට අටින් කීයක් හරිද කියලා මම ඒකත් බලාගෙන ඉන්නේ. chat එක private කරා. එතකොට මට විතරයි ඉන්නේ. මේ තියෙන antonyms ටික ඔයාලා හොයන්න උඩ තියෙන dialogue එකකින්.
හොඳයි දැන් වෙලාව ඇති දරුවනේ මං හිතන්නේ මේකට ගිහපු වෙලාව. හරි මං අහන්නම් එක්කෙනාගෙන් අහන්නම්. this time හරි චතුර්ණි කියන්න බලන්න පළවෙනි එකට. චතුර්ණි ෆවුන්ඩ් කියන එකේ මොකද්ද? ෆවුන්ඩ් කියන එකේ මොකද්ද ඔපොසිට් එක? ඇන්ටොනිම් එක. මයික් එක ඔන් කරගන්න කියනකොටම නැත්තම් වැඩි කරන්න බෑ. චතුර්ණි අශාරා අශාරා what is the opposite word for found? can you hear me? මං කියන එක ඇහෙනව නේද ඔයාලට? සර් මම කියන්නද? කනුජ තනුජ කියන්න බලන්න එන. lost yes lost. හරි lost. nothing කියන එකට අපි බලමු විමල්සා. විමල්සා can you tell me the opposite of nothing? nothing කියන එකේ කියන්න බලන්න. nothing කියන්නේ මුකුත් නැහැ. එහෙනම් මොකක්ද opposite එක? Almost. විමල්සා no. Himasha Kaushalya, then tell me the answer. nothing. ඔයාලගේ answer එක හරියන්න පුළුවන් වරදින්න පුළුවන්, it doesn't matter, but you have to participate actively with the session. සර් මම කියන්නද? හරි කවුද? ආදීෂ අදීෂ. හරි අදීෂ කියන්න බලන්න එහෙනම් nothing නම් everything yes everything. nothing කියන්නේ මුකුත් නැහැ, everything කියන්නේ හැමදේම. හරි ඊළඟ එක විද්‍ය කියන්න බලන්න එක්ස්පෙන්සිව් නම් අනිත් එක. එක්ස්පෙන්සිව් නම් ඔපොසිට් එක මොකද්ද විද්‍ය? සර් සංජය කියන්නද? චුට්ටක් ඉන්න බලන්න මේ මොකද මේ මයික් එක ඕන් කරන්න නැත්තේ කට්ටිය? විද්‍ය මම කියන්නද? චුට්ටක් ඉන්න මම බලන්නම් එයි කියලා මේ කුඩු කියන්නේ නැත්තේ සර් කියලා. මට ටියුට් එක ගන්න බැරි වුණා. හරි දැන් ඉතින් මේ ස්ක්‍රීන් එක පේනවනේ. අනික ටියුට් එක මම දැන් මේ ගෲප් එකේ දැම්මනේ. දැන් ගෲප් එකෙන් බලලා හරි කරන්න තිබුණානේ. හරි එහෙනම් වෙන කෙනෙක් කියන්න කවුරු හරි එක්ස්පෙන්සිව් නම් cheap cheap. yes cheap. expensive cheap. හරි early නම් late Late. late. new නම් Old. 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 separate නම් separate කියන එකට කවුද? separate කියන්නේ වෙනම කියන එක. එහෙනම් එකට කියන Doing. අර්ථය with doing නෑ. need Join. join නෑ. together yes together. separate together. separate වෙනම together එකට. less නම් less කියන්නේ අඩුයි. එහෙනම් more more. brother නම් sister. previous නම් previous කලින් පෙර. එහෙනම් පසු කියන අර්ථය. next ඔව් next කියලා තියෙනවනේ මේකේ. next එන්නේ. previous next. sell නම් sell විකුණනවා. එහෙනම්
Bye. By. Yes. Bye. The answer is by. හරි. මේ ටික තමයි answers ටික එහෙනම්. ඔව්. zoom out කරන්න බෑ. Okay. chat එකට දාන්න බලන්න කීයක් හරිද කියලා ඔයාලගේ. නේද? පුංචි වෙලාවක් දුන්න තනියම හොයාගන්න. ඔයාලගේ grade 7 syllabus එකේ first lesson එකේ first page එකේම ඔයාලට තියෙනවා antonyms and synonyms. ඒ සම්බන්ධයෙන් ඔයාලට මම ගෙදරදි කරන්න පුංචි homework එකක් දෙනවා. පුංචි booklet එකක් හදන්න දෙනවාද? 10න් 8යි 10න් 9යි 10න් 7යි. හරි. එහෙනම් අද ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා. separate, everything, expensive, cheap. දැන් කවර ටියුට් එක ගත්තේ නැත්නම් මේ ටියුට් එක දැන්ට WhatsApp group එකේ තියෙනවා. ඒකෙන් open කරගෙන බලන්නත් පුළුවන්. මම ඒක කියලාමයි පටන් ගත්තේ. කවුරුත් ගත්තේ නැත්නම්. හරි. මේක ලේසි තුන්වෙනි එක තනියම කරන්න බලන්න. මොකද්ද තනියම කියවන්න බලන්න. මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ කියලා. තනියම කරන්න බලන්න. Now please do this activity by yourselves without getting help from anyone. Okay, that's good. එකට 8න් 8යි නේද? හරි. Okay. Activity 3. Find out and circle two synonyms in each set of words. So copy එදා කරා. මේක කරානේ? හරි හරි. අපි මේක කරාද හතරවෙනි එක? නෑ නේද? හොඳයි. මේක රීරයිට් කරන්න තියෙන්නේ. රීරයිට් කරන්න එපා. මෙතන ඉස්සරහින් දියන්නකෝ වචනේ, අදාළ වචනේ. ඒ කියන්නේ මේකට සමාන වචනේ. ඒ කියන්නේ සිනොනිම්ස් මේකට ලියන්න තියෙන්නේ මෙතන මේ අන්ඩර්ලයින් කරපු වචනෙට ගැලපෙන සිනොනිම්ස් ටික ඉස්සරහින් ලියන්න. මෙන්න මෙතනින්. මම highlight කරන තැනින් ලියන්න. Okay? මෙන්න මෙතන ඉස්සරහින් ලියන්න. කැඩි කැඩි වුණ එක මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ? හොඳයි. මේකේ කරන්න තියෙන මෙන්න මේ අන්ඩර්ලයින් කරපු වචන වලට සමාන පද මෙතනින් තෝරලා ඉස්සරහින් ලියන්න. මේකේ ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් වල නම් තියෙන වාක්‍යය ලියන්න කියලා. නමුත් වෙලාවත් එක්ක ඒක ලියන්න බැරි නිසා මෙන්න මෙතනින් තෝරලා අදාළ සිනොනිම් එක ලියන්න. ඒක ලේසි. ස්ක්‍රීන් එක අලු පාට උනානේ. ටියුට් එක ගත්තේ නැද්ද? නේද? මොන අමතක වෙච්ච අය. ගිය සතියේ මතක් කළාම කිව්ව ගන්න කියලා. නැත්නම් WhatsApp group එකේ තියෙනවා. එතනින් ඕපන් කර ගන්න පුළුවන්.
I have finished, sir. මොකද time will be enough now. වෙලා වැති නේද? Yes. හොඳයි. visit කියන එකට මොකද්ද? හරිම ලේසි. Two children went to see. Pretty. මොකද්ද pretty කියන එකට සමාන පදය? Beautiful. Beautiful. Calm. Silent. Silent. Sweet. Tasty. Tasty. Small. Tiny. Tiny වචනේ පාස් කරන්නේ tiny කියලා. මේක ලේසි. දැන් කොහොමවත් ඔයාලට ලබන සතියකට පුංචි බුක්ලට් එකක් හදන්න තියෙනවා නේද? මම කියන්නම් ඔයාලට නේද බුක්ලට් එක සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු. හරිද? මම කියන්නම් අන්තිම ටිකේදී පොඩි ටැග් එකකුත් ගන්න තියෙන chance එකක් ඔයාලට. මොකක්ද සර් බුක්ලට් එක කියන්නේ? හරි. මම කියන්න. පස්සේ කියන්නම් අන්තිමට. තව වෙලාව තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ අපි යන් මෙතන ඩයලොග් එකක් තියෙනවා. ඒකට ගන්න වෙලාව වැඩි. හරි. ඊට පස්සේ යන් page number contractions ටිකට. හරි. මෙන්න මේ ටික මතක ඇති ඔයාලට. page number එකක් නම් නැහැ. මෙන්න මෙතන activity හොයා ගන්න පුළුවන්. පිටුවේ අන්තිමට තියෙන්නේ මේක. fill in the blanks with correct form. හරි. ඊට පස්සේ මම පැහැදිලි කරනම් මේ lesson එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් මේක කරමු බලන්න අපි. හරි. මම පැහැදිලි කරලා ඉන්නද කොකටත්? කීවෙනි පාඩමේ ඔව් පිටු දෙකක් විතර පල්ලෙහාට යන්න තියෙන්නේ. මේකේ page number කරලා නැහැනේ. හරි. හම්බුණා. හම්බුණාද? හම්බුණා. හරි. දැන් එහෙනම් ඉන්න. හරි. දැන් ඔන්න එහෙනම් apostrophe හෙවත් මොකද apostrophe කියලා කියන්නේ? apostrophe කියලා කියන්නේ මෙහෙම රූල නම් උඩුකමාව පල්ලෙහා තියෙන එක්කෙනා නෙවෙයි ඈ. සිංහලෙන් මෙයාට වචනයක් නෑ apostrophe. හරි. apostrophe වල users දෙකක් තියෙනවා. apostrophe වල භාවිතයන් දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි contractions හෙවත් කෙටි කිරීම. මොනවද contractions කියන්නේ? I am, I'm නේද? is not, isn't. මේ මතක් කරා විතරයි. ඔය තමයි මොනවද contractions හෙවත් කෙටි කිරීම කියලා කියන්නේ. දෙවෙනි එක තමයි possessions හෙවත් අයිතිය හැඟවීම. apostrophe එකකින් අයිතිය හංගවන්න apostrophe එකයි s එක දානවා. ඒකේ තේරුම තමයි සිංහලෙන් ගේ කියන එක. කමල් ගේ කිව්වොත් කමල් මේ apostrophe s තියෙන්නේ කෙටි කිරීමට නෙවෙයි. එහෙනම් මෙන්න මේ දෙක වෙනම ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕනේ contractions and possessions. නේද? විභාගයට ප්‍රශ්නයක් ආවොත් අඳුන ගන්න මේක contraction එකක්ද මේක possession එකක්ද කියලා. හරි. දැන් එතකොට possessions වල තියෙන වැදගත්ම දේ තමයි අයිතිය හංගවන්න apostrophe s දානවනේ නේද? අම්මාගේ කිව්වොත් mothers. තාත්තාගේ කිව්වොත් fathers. ඒ fathers කිව්වට apostrophe s එක ඉන්නේ. හරි. දැන් මට කියන්න ඕන සහෝදරියන්ගේ කියලා. සහෝදරියට කියන්නේ sister නේ.
නේද? සහෝදරියන්ට කියන්නේ sisters. ඒතර සහෝදරියන්ගේ කියනකොට apostrophe එකයි s එකයි ඒක වචනවල වගේ දාන්නේ නැහැ. හරි. දැන් මම මයික්‍රොෆෝන් එක ඕෆ් කරා මෙතනින්ම. දැන් මම පැහැදිලි කර හිටියේ possessions එවත් අයිතිය හැඟවීමේදී බහුවචනවල apostrophe එකයි s එකයි කලින් වගේ දාන්න බෑ. මෙතන දැම්මා. මෙතන දාන්න බෑ. ඇයි එහෙම දාන්න බැරි? apostrophe s දැම්මට පස්සේ මේක කියවන්න බෑ. sisters කියන එකට apostrophe s දැම්මොත් sisters කියන්න වෙන්නේ ඒක හරියන්නේ නෑ. එහෙනම් එතන වැරද්දක් අඳුර ගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් එහෙනම් apostrophe එකයි s එකයි නෙවෙයි දාන්නේ. දැන් එහෙනම් සහෝදරියන්ගේ කියලා ඉංග්‍රීසි වලින් කොහොමද කියන්නේ? sisters s දාන්නේ නෑ, s එක අයින් කරා. එහෙනම් බහුවචන වල අයිතිය හංගවන්න apostrophe එකෙන් නවත්තන්න වෙනවා. singular වල අයිතිය හංගවන්න apostrophe s දෙකම දාන්න වෙනවා. එහෙනම් contractions අඳුන ගන්න, possessions අඳුන ගන්න මම හිතනවා පොඩ්ඩක් මතක් වෙන්නේ නැති කියලා අපි මේ පාඩම කරා කලින්. පැහැදිලි නේද? හරි. දැන් එහෙනම් අපි ඔව් කරමු සර්. activity එක. හරි. මම හිතන්නේ මෙතන තියෙන ඔක්කොම possessions තියෙන්නේ. contractions නැහැ. එහෙනම් possessions නම් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ singular ද plural ද කියන එක තමයි. ඔව් contraction උත් තියෙනවා. මේ හතරවෙනි එකේ නම් මම හිතන්නේ කිසි වෙනසක් නැහැ. ඒක ඈ නේද? හතරවෙනි එකට මම තව උත්තරයක් දෙන්නම්. මෙන්න මේකත් ලියා ගන්න හතරවෙනි එකට. I have finished, sir. We have finished. I am finished, sir. ඕකේ හරි. අපි බලමු answers එහෙනම් නේද? හරි. මම අහන්නම්කෝ පළවෙනි හරි. කොහොමත් එකයිනේ. Sunil's name is Kitty. පළවෙනි එකද දෙවෙනි එකද? Sunil's cat's name කිව්වට පස්සේ පළවෙනි එකද දෙවෙනි එකද?
පළවෙනි එක. ඒතර දෙවෙනි එක ආන්සර්ස් කියන අය කවුරුත් නැද්ද? පළවෙනි එක සර්. හොඳයි. පළවෙනි එකේ තේරුම තමයි cats කියලා කියන්නේ cat apostrophe s. එක පූසෙක්ගේ දෙවෙනි එකේ තේරුම තමයි පූසන්ගේ apostrophe එකෙන් නවත්තලා නම් පූසන්ගේ. එහෙනම් name is kitty. is කියන්නේ ඒක වචන. එහෙනම් අනිවාර්යෙන්ම උත්තරේට එන්නේ පළවෙනි එක. එහෙනම් උත්තරේ cats name කියලා පළවෙනි එක එන්න ඕනේ. Ruwan studies in a boys school. කියන බලන්න පළවෙනි boys ද දෙවෙනි boys ද? දෙවෙනි පළවෙනි boys. හරි. මේ දෙක වෙනස මොකද්ද? මොකද්ද මේ පළවෙනි boys කියන එකේ තේරුම? පිරිමි ළමයින්ගේ. පිරිමි ළමයින්ගේ. දෙවෙනි එකේ තේරුම පිරිමි ළමයාගේ. පිරිමි පිරිමි ළමයාගේ. ළමයාගේ. රුවන් ඉගෙන ගන්න පිරිමි ළමයාගේ පාසලක. රුවන් ඉගෙන ගන්න පිරිමි ළමයින්ගේ ඉස්කෝලේක. එක පිරිමි ළමයෙකුට ඉස්කෝල තියෙනවද? එහෙනම් මේක වෙන්න බෑනේ සසන්. එහෙනම් අනිවාර්යයෙන්ම උත්තරේ පළවෙනි එක. හොඳයි. boys school. මේක වරද්ද ගන්න එපා. girls school, boys school කියන apostrophe එකකින් විතරයි ඉවර වෙන්නේ. s එක දාන්න බෑ plural form එක නිසා. තුන්වෙනි එක father's car is කියලා තියෙනවා. හොයාගන්න ලේසි. මේ දෙකේ වෙනස මම පැහැදිලි කරලායි පටන් ගත්තේ. අඳුන ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්න ඕන. කියන්න බලන්න. පළවෙනි උත්තරේ ඔව් පළවෙනි උත්තරේ වෙන්න ඕන. දෙවෙනි එක කියන්නේ තාත්තලාගේ කියලානේ. තාත්තලාගේ car is කියන්න බෑනේ කොහොමත්. එහෙනම් තාත්තගේ car එක සේල් එකට තියෙන. එහෙනම් උත්තරේ පළවෙනි එක. හරි. මෙතන දෙකක් තියෙනවා. can't. එතකොට can't cannot කියලා ඉංග්‍රීසියෙන් ලියන්නේ මේ දෙකම හරි. අර මම දීපු උත්තරේ වැරදි ඈ. can't. පස්වෙනි එක තමයි චුට්ටක් හිතන්න ඕනේ. කියන්න බලන්න එකද දෙකද කියලා. දෙක දෙක. ඇයි පළවෙනි එකේ තේරුම මොකද්ද? මොකද මේ it is. පළවෙනි එක ගොඩක් වගේ එනවා. ගොඩක් එන්නේ නෑ. it is කියන එක. It is. ඒක තනියෙක් කෙනෙක්ගේ වගේ. තනි එක්කෙනෙක්ගෙත් නෙවෙයි. it is. දැන් ඕන්න හිස්තැන් පුරවන ගමන් ඉන්නේ දැන් මේ. හිස්තැන් කියලා කියන්නේ ඉගැන්නුවා මේවා. මම කිව්ව කලින් අයිතිය හංගවනකොට අනිවාර්යයෙන්ම apostrophe s එක එන්න ඕනේ. ස්ක්‍රීන් එක දිහා බලන්න හැමෝම වෙන වැඩ නවත්තලා. කිව්වා නේද? අයිතිය හංගවන්න apostrophe s දාන්නම ඕනේ. හැබැයි pronouns හත් දෙනාගේ I කියන්නේ මම, මගේ කියනකොට apostrophe s i's දාලා හරියනවද? නෑ. I කියන එකට වෙනම පදයක් තියෙනවා අයිතිය හංගවන්න. මොකද්ද I කියන එකට අයිතිය හංගවන පදේ? my. V කියන එකට our. U කියන එකට your. they කියන එකට their. ඔහොම ගිහිල්ලා it කියන එකේ අයිතිය හංගවන පදේ මොකද්ද? apostrophe s දානවද? නෑ. මේ pronouns හත් දෙනාට කිසි වෙලාවක අයිතිය හංගවන්න apostrophe s දාන්නේ නෑ. යම් කිසි තැනක මෙන්න මෙහෙම තිබ්බොත් ඒකේ තේරුම අයිතියක් හංගවනව නෙවෙයි. ඒකේ තේරුම contraction එක it is කියන එක. මොකද ඉංග්‍රීසි වල අයිතිය හංගවන්න it කියන කෙනාට apostrophe s දාන්නේ නෑ. වෙනම පදයක් එයාට තියෙනවා. pronouns හත් දෙනාටම තියෙනවා. එහෙනම් මෙතන it's කියලා කියන්නේ it is කියන එකේ contraction එක. මෙතන it's කියලා කියන්නේ මෙන්න මම කිව්වා උගේ කියන එක. එහෙනම් උත්තරේ මොකද්ද? it's කියන එක. මම හිතන්නේ පැහැදිලි ඇති. හරි. එහෙනම් ඔයාලගේ ආන්සර්ස් මට දාන්න බලන්න පහෙන් කීයක් හරිද කියලා chat එකට. මේ වැස්ස අඩු වෙනව වැඩි වෙනව නේද? හරි ගැටලුවක් මේ. පහෙන් පහම හරි ගොඩ දෙනෙක් ඉන්නවා. පහෙන් හතරක් ඉන්නවා. පහෙන් හතරක් හරි ගිහිල්ලා තියෙන මතක නැති අයට නේද? බොහෝ විට
ක්ලාස් එක නුදුරේදීම පටන් ගන්න පුළුවන් වේවි. එහෙම වුණොත් අපි සතියකට මාසෙකට දවස් දෙකක් හරි ක්ලාස් එක ෆිසිකලි පොඩ්ඩක් කරන්න වෙනවා. නැත්තම් සමහර ගොඩාක් දේවල් මගහැරලා තියෙවි. බලමු අපි. හරි. හැමෝම දාන්න chat එකට මම බලාගෙන ඉන්නේ. හොඳයි. මෙන්න මේ වාක්‍ය ටික නම් ලියන්න ඕනේ ඔයාලා. මොකද්ද මේක කරන්න තියෙන්නේ? කෙටි කරන්න. Rewrite these sentences using contractions. මේ වාක්‍ය ටික ආයෙ ලියන්නලු contractions ඒවත් කෙටි කිරීම පාවිච්චි කරලා. ඔයාලා ප්‍රශ්න ලියන්න එපා. කෙලින්ම ආන්සර් එක ලියන්න බලන්න. ලියන්න ඕනේ exercise book එකේ හේවත් අභ්‍යාස පොතේ. සර් ඔය වාක්‍ය ටික ලියලා ආයේ ඒ වාක්‍ය යටින් ආයේ ඔය වාක්‍යයේ contractions ලියනවාද? නෙමෙයිද? ඔය වාක්‍ය දැන් ලියලා කෙටි කිරීම ලියන්නේ ඒක යටින්ද? හොඳයි. මම දැන් කිව්වද මේ වාක්‍යය ලියන්න කියලා? මම කිව්වද අයි වාක්‍ය ලියන්න කියලා? කිව්වද? නෑ. මම ලියන්නේ කි උත්තරේ විතරයි කෙලින්ම. මේ වාක්‍ය ටික ලියන්න එපා. කෙලින්ම උත්තරේ contractions දාලා ලියන්න. එක වාක්‍යයක contractions එකට වැඩිය ඇති. මම දන්නේ නෑ එකට වැඩිය ඇති. අඳුන ගන්න contractions හරියට කොතනද තියෙන්නේ කියලා ඊට පස්සේ කෙටි කරලා ලියන්න. ඉක්මනටම ලියලා chat එකට yes කියලා දාන්න. අපි ඕන නම් ගේම් එකක් කරමු. බලමු.
දැන් කෙටි කිරීම කියන්නේ මේ වචන අයින් කරලා ආයේ ඒක එහෙම ලියන්න ඕනේ. මොකද්ද මේ වචන අයින් කළා කියලා කිව්වේ? ඒ කියන්නේ සර් ඔය දැන් ඒක වචනේ දෙපාරක් ලියලා තියෙනවානේ. contractions මතක නැද්ද සනුජ? දැන් මම contractions screen එකේ එකක් දෙකක් ලියලාත් පෙන්නුවා. I am, I'm, is not, හරි සර් isn't. මතක් වුණා. මතක් වුණා නේද? ඔක තමයි වැඩේ. හරි සර් කරා. මම හිතන්නේ වෙලාව ඇති නේද? තව චුට්ටක්. සර් දැන් කරන්න කිව්වේ ඇක්ටිවිටි 5 විතරයිනේ. ඔය ඇක්ටිෆයි විතරයි.
හොඳයි අපි කතා කරමු ඉක්මනටම answers ටික. There's a book on the table but it is not mine. හොඳයි. contraction එක ඇති වෙන්න පුළුවන් අවස්ථාවන් ටික අපි ඉස්සෙල්ලා බලමු හැමෝම. හරි. එහෙනම් මෙන්න මෙතන contraction එක ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මෙතන contraction එක ඇති වෙන්න පුළුවන්. මට කියන්න බලන්න there is කියන එක නම් අපිට බොහොම ලේසියෙන් there's කියලා ලියන්න පුළුවන්. හරි නේද? මෙන්න මෙතන contraction එක it is අතරද ඇති වෙන්නේ is සහ not අතරද ඇති වෙන්නේ. මට කියන්න බලන්න it සහ is අතරද සහ not අතර ඔව් මතක තියාගන්න not කියන තැන අන්න හරි it is ට වැඩිය is සහ not contraction එක ප්‍රබලයි. එහෙනම් අපි කියන්න ඕනේ isn't කියලා මෙතන. එහෙනම් ඔයාලගේ answer එක ලියන්න ඕන there's a book on the table but it isn't mine. මේසෙ උඩ පොතක් තියෙනවා නමුත් ඒක මගේ නෙවෙයි. මේ දෙකම තියෙනවා නම් විතරක් හරි දාගන්න. නැත්නම් ඔයාලා රතු පෑනෙන් හදාගන්න. okay දැන් මේක උල්ලා ගේම් එකක් කරමු. හරි කරමු. හරි we are good students and we obey our teachers and parents always. හරි. එහෙනම් contraction එක ඇති වෙන්න පුළුවන් we are කියන තැන. we are contraction එක කොහොමද එන්නේ? we are. we are good students and we obey our teachers and parents always. වෙන වෙන contractions ඇති වෙන තැන් තියනවද? නෑ සර්. නෑ. There are books in the bag but I have not a pen or pencil to write it. Contraction එක ඇති වෙන්න පුළුවන් there are අතර ඇති වුණොත් එහෙම නේද? there are. ඊට පස්සේ contraction එක තව තැනක් තියෙනවද ඇති වෙන? I have not I have the have not the have not අන්න හරි haven't එනවා. I haven't a pen or pencil to write it. I have කියන එකේ contraction එකට වැඩිය have not contraction එක ප්‍රබලයි. ආයෙසරක් ඊළඟ එක it is a bag it is කියන එක අතර ඇති වෙන්න පුළුවන්. it is a bag made of leather or fabric. do you not have one like this? මට කියන්න බලන්න මෙතන contraction එකක් කොහේද තියෙනවද? තියෙනවා නම් කවුරු අතරද? do සහ not අතර do සහ not අතර contraction එක ඇති වෙන්න බෑනේ. දෙන්න ළඟ නෙවෙයි ඉන්නේ. මේ දෙන්න අතර contraction එක ඇති වෙන්නේ නැහැ. දෙන්න ළඟ එන්න ඕනේ. not සහ have අතර හොඳයි. not සහ have අතර ඇති වෙන්න පුළුවන්ද? have සහ not අතර ඇති වෙන්න පුළුවන්. not සහ have අතර ඇති වෙන්න පුළුවන්ද? බෑ. මෙතන කිසිම contraction එකක් නැත. එකයි තියෙන්නේ it is a bag made of leather and fabric. do you not have නේද? contraction එක එන්න පුළුවන් ඔයාලා මේ වාක්‍ය වැරද්දක් තියෙනවා ඇත්තටම. හරිද? negative questions හදන්නේ මෙහෙම නෙවෙයි. හරිද? මේකට එන්න ඕනේ ඔයාලගේ ප්‍රශ්නේ එන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදියට. මොකද මතක තියාගන්න contractions වලදී මේ do සහ not එක ළඟ තියෙනකොට මෙහෙම තියෙන්නේ නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම හැදෙන්නේ contraction එක. එහෙනම් මේක හැදින්න ඕනේ don't කියලා. එහෙනම් මේ ප්‍රශ්නේ එන්න ඕනේ මේ ප්‍රශ්නේ වැරද්දක් තියෙන්නේ do not have one like this කියලා එන්න ඕනේ. එහෙම ආවොත් නම් අනිවාර්යයෙන්ම don't you have one like this. මේක හදාගන්න හතරවෙනි එකේදී අනිවාර්යයෙන්ම do සහ not එක ළඟ ඉන්න ඕනේ. do සහ not දෙපැත්තේ ඉන්න බෑ. ඒක grammatically incorrect. මේ ප්‍රශ්න දෝෂයක් තියෙනවා.
සර් පොතේ හදාගන්න නැත්නම් අපි වාක්‍ය හදාගන්නද? ඔව් පොතෙත් හදාගන්න වාක්‍යෙත් හදාගන්න. සර් මම සිග්නල් කට් වෙලා දැන් ජොයින්ට් උනේ අර හතරවෙනි එක ඉඳන් කියන්නකෝ. ඔව් ඒක හදාගන්න පුතේ. හතරවෙනි එකේදී ප්‍රශ්නේ වැරද්දක් තියෙනවා. do not you have කියලා එන්න ඕනේ. do you not have නේද? don't you have negative question form. නේද? don't you have one like this? නේද? do you not have කියලා ඉංග්‍රීසි වල කියන්නේ නැහැ. මෙතන have ඉන්නේ main verb එකක් විදියට. මෙයාට කවදාකවත් not කියන පදේ සම්බන්ධ කරන්න බෑ. helping verb එක do සහ not මොහොම ඉන්නේ නැහැ. හරි අන්තිම එක අපි කතා කරමු. අන්තිම එකේදී the dog is not barking because it is sick for few days. එහෙනම් the dog is කියන එකේ contraction එක වෙන්නේ නැහැ. is සහ not contraction එක වෙනවා. උත්තරේ මොකද්ද? isn't. it is sick කියන එකේ it is contraction එක එනවා. it's කියලා එනවා. එහෙනම් the dog isn't barking because it's sick for few days. හොඳයි. මොකද කියන්නේ? හරිද ආන්සර්ස් ඔයාලගේ? හරි සර්. හරි chat එකට දාන්න බලන්න පහෙන් කීයක් හරිද කියලා. මතක තියාගන්න වාක්‍යයක් ඔයාලට හරි දෙන්න නම් මම කියපුවා විතරයි තියෙන්න ඕනේ. ඊට අමතරව උදාහරණයක් විතර ගත්තොත් එහෙම දෙකට වැඩිය තිබ්බොත් වෙන වෙනමත් කරලා තිබ්බොත් ඒවට හරි දෙන්නේ නැහැ. හරි. එහෙනම් අපි තව එකක් කරලා ගේම් එකට යමු.
හරි. ඇක්ටිවිටි 9 එක අපි කරමු. ඇක්ටිවිටි 9 එක අපි කරමු. හැමෝම ලේසි. පස්වෙනි එකේ මොකක්ද අහන්නේ? මොකද්ද ප්‍රශ්නේ කියවන්න බලන්න. What was he? What was he? කියන්න බලන්න අනිත් යාළුවෝ මොකද්ද මේකෙන් අහන්නේ කියලා. What was he? ඔහු කවුරු කෙනෙක්ද? ඒ කියන්නේ කවුරු කෙනෙක්ද? අන්න හරි. රැකියාව හොඳයි. මෙන්න මේ දෙකේ වෙනස කියන්න බලන්න. What was he? Who was he? හොඳයි. UOC කියන්නේ ඔහුගේ නම ඕ. වටෝසි කියන්නේ ඔහුගේ රැකියාව. ඔව් මෙහෙම ඇහුවොත් ඔයාගේ what is your father? question එක. ඊළඟින් අහනවා who is your father? කියලා. පළවෙනිකින් අහන්නේ what is your father කියලා තාත්තගේ නම නෙවෙයි තාත්තගේ රැකියාව අහන්නේ who is your father කියලා. උත් යහන්නේ තාත්තගේ නම. ඒ දෙක පටල ගන්න එපා. මීට කලින් මම පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. who was he? යහන්නේ ඔයා එයාගේ රැකියාව අහන්නේ. කලින් කවුද රැකියාවේ? හොඳයි.
සර් who was he නේද රැකියාව අදාළ වෙන්නේ what was he නෙවෙයිනේ who was he කියලා කියන්නේ පුතේ ඒ අහන්නේ එයාගේ නම. එහෙම අහන්න බෑනේ මෙතන. what was he අහන්නේ රැකියාව. හරි අපි කතා කරමු දැන් මේක වෙලාව යනවා. Anand Samarakon was born on 13th January 1911. He was born in Lianvela. He was the son of Samuel Samarakon and Dominga Piris. He studied at Vevela Government Sinhala School. He became a teacher of art and music. He composed the national anthem. He died on 5th April 1962. මොකක්ද ඒ කියන්නේ? ආනන්ද සම්බරකෝන් was born on 13th January 1911. 1911 ජනවාරි 13 තමයි ආනන්ද සමරකෝන් ඉපදුනේ. He was born in Lianvela. එයා ඉපදුනේ ලියන්වෙල කියන ගමේ. He was the son of Samuel Samarakon and Dominga Piris. එයා සැමුවෙල් සමරකෝන්ගේ සහ ඩොමින්ගා පීරිස්ගේ පුතෙක්. He studied at Vevela Government Sinhala School. එයා ඉගෙන ගත්තේ වේවැල රජයේ සිංහල පාසලේ. He became a teacher of art and music. එයා පත් වුණා ගුරුවරයෙක් බවට චිත්‍ර සහ සංගීත. He composed the national anthem. එයා නිර්මාණය කරා ජාතික ගීය, national anthem, ජාතික ගීය. He died on 5th April 1962. එයා මිය ගියා 1962 අප්‍රේල් 5 වෙනිදා. When was ආනන්ද සමරකෝන් born? අහන්නේ කවදද ආනන්ද සමරකෝන් ඉපදුනේ කියලා. උත්තරේ ලේසි. එහෙනම් on 13th January 1911. Where was he born? He was born in Lianvela. Who was his father? Who was his father කියලා න්යාගේ තාත්තා කවුද? නම අහන්නේ. Samuel Samarakon. What was his school? එයාගේ පාසල මොකද්ද? Vevela Government Sinhala School. වේවල Government Sinhala School. What was he? Teacher කියලා තිබ්බත් ඇති of art and music. A teacher කියලා කිව්වත් ඇති. එහෙම නැත්නම් art of music, art and music ඒත් කමක් නැහැ. හරි. පැහැදිලි නේද? පහෙන් පහම හරි අය ඉන්න මට දාන්න chat එකට.
හොඳයි. එහෙනම් අපි ගේම් එකට රෙඩි වෙමුද දැන්? ආ සර් සර් ලින්ක් එක දානවද? හරි. මට කියන්න බලන්න මොකක් සම්බන්ධවද ගේම් එක අපි කරන්නේ අද? අපි collective nouns ගැන කරා, continuous tenses ගැන කරා, ඊට පස්සේ positive pronouns possessive pronouns කරා. හරි. අද අපි කරමුද masculine or feminine? ඒ මොකද්ද masculine or feminine කියන්නේ? පුරුෂලිංග ස්ත්‍රීලිංග. පුරුෂලිංග ස්ත්‍රීලිංග ඔව්. ස්ත්‍රීලිංග පුරුෂලිංග පද. කරමු සර්. ටක් ඉන්න සුදුසු ආ මම සර් එකක් කරමු. සුදුසු එකක් තෝරගන්න වෙනවා. සර් chat එකට දානවනේ. හොඳයි. ඉන්න මම දාන්න පොඩ්ඩක් ඉන්න. ඒ සඳහා සුදුසු එකක් මම තෝරගන්න ඕනේ. හරි. masculine feminine හරි. මම link එක දාන්නම්. ටිකක් අඳුන ගන්න බලන්න. ඒකේ masculine ඒ කියන්නේ ලියන්න නෙවෙයි තියෙන්නේ masculine feminine ටික අඳුන ගන්න තියෙන්නේ. එච්චර අමාරු දෙයක් නෙවෙයි. chat එකට දැම්මා. WhatsApp group එකට දාන්නම්. මම ස්ටාර්ට් කරන්නම් ගේම් එක. මේකේ කරන්න තියෙන්නේ masculine feminine noun අඳුන ගන්න තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ වෙන වෙන වර්ග නෙවෙයි. ටිකක් තේරෙයි කියනකොට අරකට.
දැන් ගේම් එක ඉවර කළා. හොඳයි නෑ තවත් කරන ඉන්නවා ගේම් එක. අදීශ, රේනුජ, සමිදිනි තාම ගේම් ආර ස්ක්‍රීන් එක පේනවනේ තාම කරන ඉන්නවා. මම ඉන්නේ ඒක. විනුර දෙවෙනි සැරේත් කරනවා නේද? ජොයින් වෙන්න බෑලු හෂාර ජොයින් ලාන ඉන්නේ ගේම් එකේ. හරි. මං ගේම් එක එන්ඩ් කරන්නම් යන වෙලාවත් එක්ක. හරි. පබලු රේනුක ඉනුර දෙවෙනි සැරේ කළා නේද? හරි. හොඳයි. මෙන්න නම් ටික වැටෙනවා රේනුක පබලුයන් ඉමාංශ තමයි පළවෙනි සැරේම කරලා තියෙන්නේ ජානිදු. හරි. දැන් මේ තියෙන වරද්දපු ටික නේද? හරි. මම මේක ගැන නම් ලොකුවට කතා කරන්න බලාපොරොත්තුවක් නැහැ. ෆෙමිනින් නවුන් එකක් තමයි niece, feminine, nephew පිරිමි, actor පිරිමි. masculine කියන්නේ පිරිමි ඒවා. ડોක්ටර් කියලා කියන්නේ පිරිමි එකක්ද? මට කියන්න බලන්න. ඇයි මෙතන ડોක්ටර් වැරදි? බහුවචන හින්දා නෑ බහුවචන නෙවෙයි. ડોක්ටර් කියලා කියන්නේ common gender නැත්නම් neutral gender noun එකක්. ගැහණු පිරිමි දෙපාර්ශවයටම කියන්නේ ડોක්ටර් කියලා නේද? ටීචර් වගේ doctors. ඔව් ડોක්ටර්ස් කිව්වත් ප්‍රශ්නයක් නෑ. ડોක්ටර්ස් මෙතන singular masculine noun එකක් කියලාත් නැහැනේ. එහෙනම් plural form එකකින් කිව්වත් හරියන්නේ නැහැ. ડોක්ටර් කියලා කියන්නේ නැත්නම් ડોක්ටර්ස් කියලා කියන්නේ common gender nouns. ගැහණු පිරිමි දෙපාර්ශ්වයටම පොදුවේ පාවිච්චි කරන නම්. ඒතර empress කියලා කියන්නේ feminine එකක්. emperor නේද? emperor කියලා කියන්නේ masculine. rooster, hen, fox අඳුන ගන්න පුළුවන් feminine එක තමයි hen කියන එක. දැන් rooster කියන්නේ කුකුලට, පිරිමි සතාට. නේද? මෙතන masculine එක lion. පැහැදිලි. actor both gender noun එකක් අහන්නේ. ඒ කියන්නේ both gender කියලා කියන්නේ ස්ත්‍රී ලිංග පුරුෂ ලිංග දෙපාර්ශවයටම. tiger, tigress, actor, actress, dancers කියලා කියන්නේ නර්තන ශිල්පීන්ට ගැහණු පිරිමි දෙපාර්ශවයටම ඒ වචනේ පාවිච්චි කරනවා. neutral gender කියලා කියන්නේ අර both gender කියන එකම තමයි. ගැහණු පිරිමි දෙපාර්ශවයටම පාවිච්චි කරනවා. neutral කියලා කියන්නේ මෙතන ඇත්තටම මෙයාලා අදහස් කරන්නේ දෙකටම අදාළ නැති එකක් වෙන්න ඕනේ. හරිද? mirror කියන්නේ කණ්ණාඩියට. feminine එකක් princess. හරි. මං වෙලා යන නිසා දරුවනේ කියන්න මොකද වැස්ස එන්න වැඩි වෙනවා. ඔයාලට හොඳයි. මට පේන්නේ දැන්ට 18 දෙනා ඉන්නේ. මං පණිවිඩය group එකට දාන්නද? හැමෝටම දකින්න. ආ සර්.